الله أكبر الله أكبر الله أكبر إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد كيشكسز برشا مقتو خمد وثناء برشا نرسانı yoqtan бар qılğan her daim her vaqt tərbiyələb rizqlandırıb qarab turuşu Allah Rabbimizə gına tiyişli şahadat kitarım Allah'tan başqa g'ibadətə layiqli zat yo'q və Muhammed Abdullah ulanın soңғы elçisi hem suyukli qulu kimga Allah subhanahu wa ta'ala xeyirlisin tili ana hiç kim qarşı çığa almaz kimga Allah Teala'nın aşuvi hem g'azabi ingsa ana hiç kim hem hiç narsa yordamchida bo'la olmas Allah Rabbimiz subhanahu wa ta'ala o'zining izgi Qur'on kitobida aytdi قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة sizga Allah'ның elçisinde eng ko'rkam misal bo'ldi и был для вас пример в посланнике Аллаха говорит Всевышний Аллах в Коране Ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin turmuşu, aytgan so'zlari, g'amallari, demek alar Allah qarşında eng suyukli. Hem eğer de biz de Allah'ның mağfiretine, rahimliligine hem bu dünya ve ahirette yardımına erişirge tileybiz iken, biz turmuşumuzni Peygamberimizning turmushuna sallallahu aleyhi ve sellem yaqin keltirga tiyishmiz. Chunki u o'rnak Allah qarşında. Ve bugungi xutbada Peygamberimizning sallallahu aleyhi ve sellem ko'rsatib qoldirgan shunday bir o'rnagin bosh esga tushirib boshlaysi keladi. Ana xotini Ummu Salama radhiyallohu anha aytdi. كان النبي صلى الله عليه وسلم حين يصبح الله تعالى'nin elçisi erten turganda dua kılaydı. Nindi dua? Yani nerse soru idi ol erten turgaş Allah Teala'dan kileşek bugünkü günge. Biz her birimiz erten uyanı bilen bugünkü günden nersedir kütübüz. Nersegedir ümitlenemiz, bugün falan işni işlesem, falan neticege erişsem, tigi kişi bilen görüşsem, sevdem oңышлы bulsa idi deyip erten turuğa her bir kişi bugünkü günden nersedir kütü, nindidir neticege ümitlene, Allah Teala'dan nersedir soruy. Tili bilen soramasa da көңілі bilen ulana ümitlene. Каждый из нас, просыпаясь утром, надеется, что в этот день он чего-то достигнет, чего-то добьется. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, так же, как сообщает его жена, Умму Салама, каждое утро после утреннего намаза просил у Аллаха. Нәрсе сұрый иді, жамағат? Нәрсе сұрый иді Аллах Тааланың елшісі хәр иртә тұрғаш Аллах Тааладан. Үш ай бір. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا Allah Teala'nın elçisi her irte turgaş, irtengi namazını okugaş, birinci bolarak Allah Teala'dan soruy, hem bugünkü gününe ol ümitlene Allah Teala'dan
foydali g'ilm, halal shista rizq ham qabul bo'lgan amal. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, каждый день утром просил у Аллаха: «О Аллах, я у тебя прошу полезное знание, халяль, чистый ризq, чистое пропитание и деяния, которые будут приняты». Қарағыз жамағат, үш әйбір. Әгәр дә бу үш әйбергә қарасақ, алар шыннан да безнең бу дөньяны да һәм ахиратны да үз эшенә ала. Сорамаган әйбер калмый монда. Гыйлем файдалы, нинди файдалы гыйлем ул? Ул кешенең калбына күреп, бу дөнья яисә ахират гамәле өчен файда китерә торган гыйлем файдалы гыйлем дип атала. Бар файдасызы ул сиңа бер нинди файда китерми. Бу дөнья эшләрендә булсынмы, тем более дөнья дин гамәлләрендә, ахират тормышында бер нинди файдасы юк аның. Һәм бүгенге көндә ул гыйлем җитәрлек җәмәгать. Телефонны ачып карасаң, кеше сәгатьләр буе файдасыз информация алып, бер нинди юк бар әйбер укып, файдасыз гыйлем алып утырган мөмкин, вакытын бушка уздырып. Һәм үз-үзен алдап, мин яңалыклар укыйм, дөньяны белән, политиканы өйрәнәм дип, юк, хакыйкатьтә җәмәгать үз-үзен алдап, вакытын гына бушка уздырып, гыйлемсез, файдасыз гыйлем алып утыра. Ва Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям сорады файдалы гыйлем. Сорады халал ризq. Ризqның да без беләбез бар халалы һәм харамы. Һәм сорады кабул була торган гамәл. Карагыз. Кабул була торган гамәл, чөнки гамәлне үтәү генә җитми, аның бит әле Аллаһ каршында кабул булуы кирәк. Син эшләрсең, ләкин Аллаһ кабул иттеме, юкмы, без белмибез. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям өч нәрсә сорады. Ләкин әгәр дә дуганы ихтибар белән карасак, беренче әйбер нәрсә сорады? Беренче нәрсә сорады, что первое попросил посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям в своем дуа? Файдалы гыйлем диде. Полезные знания в первую очередь. Ни өчен? Чөнки калган сораган ике әйбер алар да гыйлемгә әйләнеп кайта. Син ризыкның кайсысы халал, кайсысы харам, кайсы кәсеп итү юллары рөхсәт ителә, кайсы кәсеп итү юллары рөхсәт ителми, гыйлемең булмаса, син аны аңлый алмыйсың, белә алмыйсың. Шуның белән син харамга эләгергә мөмкинсең, тыелган ризык ашарга мөмкинсең, үзең, гаиләң, балаларыңа харам ашатырга мөмкинсең. Ни сәбәпле? Белмәүең сәбәпле гыйлемсезлек белән. Һәм гамәлнең кайсысы кабул була, кайсы кабул булмый, син аны да белә алмыйсың, гыйлемең булмаса. Кеше уйлап йөрергә мөмкин, изгелек эшлим дип. Әмма ләкин асылда кайтсак, ул файдасыз, бәлки хәтта үзенә зыянга булган гамәл кылып йөридер. Әйтик, диндә булган яңалыклар, бидгатьләр булса. Ул изгелек эшлим ди. Ләкин ул надан, ул белми, бу гамәлнең диндә каралмаганын, бу гамәл диндә юклыгын белми дә, ул эшли, тырышлыгын куя, малын сарыф итә, вакытын уздыра, ахыр чиктә бу тырышлыгы бөтенесе бушка чыга. Гыйлемсезлек сәбәпле. Шуңа да Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям сорый гыйлем башта. Гыйлем бөтен нәрсәнең башында, җәмәгать. Бу дуга Аллаһ Тәгаләнең сүзләренә дә туры килә. Аллаһ Раббыбыз Куръанда әйтә: "Фа'лам аннаху ла илаха иллаллаһ вастагфир ли зәмбик." Бил, Аллаһтан башка илаһ юклыгын һәм истигъфар, тәүбә кылган гөнаһларың өчен. И эта молитва пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, где он в первую очередь просит знания, соответствует словам Всевышнего Аллаха в Коране, где говорит: «Фа'алям аннаху ла илаха иллаллах», знай же, что нет божества, кроме Аллаха, «Вастагфир ли зәмбик», и проси же прощения за свои грехи. Сначала знай, а потом проси прощения. Демәк, гыйлем җәмәгать беренче урында. Ни өчен? Чөнки гыйлемсез кылган гамәл, аның нәтиҗәсе хәерле булмый бер кайчанда. Гыйлемсезлек, наданлык тора бөтен кылган гөнаһларының башында. Шик шөбһәтләр, шәһвәтләргә иярү, үз ара кардәшләрнең арасында булган бозылулар, бәхәсләр бүгенге көндә ни сәбәпле? Дин
Гыйлемсезлек һәм динне үтәмәү сәбәпле. Үзара килешү төзелә, ләкин язылмый. Бурышка бирәләр, ләкин язып куймыйлар. Фәлән сум бирде, 2 шаһид булды, күрделәр, юк. Белмиләр аның кирәклеген һәм үтәмиләр белсәләр дә. Һәм шул сәбәпле килеп чыга бәхәсләр. Гыйлемсезлек сәбәпле ата-анага ихтирам югала. Балаларны кеше ничек тәрбияли белмичә, балаларын да югалта җәмәгать. Чөнки гыйлемсезлек белән ул аларны тәрбияләргә тырыша. Хәтта кеше айыра үз гаиләсен, үз хатынын гыйлемсезлек, наданлык белән. Талакның тәртибен белмичә. 3 талак бирә дә бер юлы. Мин шулай кирәктер дип уйлаган идем дип килеп җитә мәчеткә. Оказывается, 3 талактан соң уже хатынны кайтара алмыйсың. Яңадан кияүгә чыгып, ул ир аны айырганнан соң да син аңа өйләнә аласың. Шулай башын кашып килә мәчеткә. Мин бит 3 тапкыр айттым, шулай кирәктер дип уйлаган идем ди. Гыйлемсезлек, наданлык сәбәпле җәмәгать кеше үзен менә шушындый начар очракларга, ситуацияларга кертә. Ва шуңа да безнең динебез, җәмәгать, ул башлана да гыйлем белән бит. Иң беренче аят Аллаһ субханаһу ва тааля иңдерә: "Иqra бисми раббикаллази халaq". Укы, сине бар кылган Раббыңның исеме белән. И поэтому религия нас призывает постоянно, и в первую очередь с этого и начал Всевышний Аллах откровение, которое было ниспослано всему миру. С чего начал? С аята «Икра», читай. То есть изучай. Изучай религию. Гыйлем ал, өйрән. Гыйлемсез тормыш ул хәерле нәтиҗәгә китермәй җәмәгать. Ва безнең гыйлемгә өндәүче аятлар бик күп. Пәйгамбәребезнең саллаллаһу алейхи ва салламның хәдисләре дә бик күп җәмәгать. Аларны без беләбез, аларны без ишетәбез, аларны без тыңлыйбыз, укыйбыз, сөйлиләр. Әмма ләкин гамәлгә керәмәсең. Монда сәбәп нәрсәдә җәмәгать? Сәбәпләр төрле. Ләкин күпчелек кеше дини гыйлемне ул гыйбадәт белән генә бәйле дип хаталанып, уйланып йөри. Нәрсә өйрәнәсең инде анда? Намаз укырга өйрәндем бит мин. Ураза тота беләм. Бәлки хәрефләрне өйрәнеп, Коръәнне дә иҗекләп укыйдыр. Ансы да бик сирәк. Тагын нәрсә өйрәнергә була инде анда? Бит бу дин җәмәгать ул гыйбадәт белән генә бәйле түгел. Некоторые ошибочно полагают, что можно еще изучать в религии? Я же намаз научился читать, уразу держу. И ошибочно полагают, что знания религиозные связаны лишь с обрядами поклонения, но это не так. На самом деле лишь малая часть знаний связана с поклонением. А большинство — это взаимоотношения людей с друг другом, это семейное право, это торговля, это, возможно, даже политика в определенной части. В религии есть... Религия — это является худа, как сказал Всевышний Аллах в Коране. «Заликаль китабу ла райба фихи худан лил муттақин». Бу китаб, ди Аллах Тааля. Коръән китабы нәрсә ул? Сез аны гарәпчә укырга өйрәнеп, иҗекләп укып утырсыннар өченме? Шулай дип башлыйм Аллах Тааля. Матур итеп ашларда, мәҗлесләрдә укысын өченме ди? Нәрсә ди Аллах Тааля? Худан лил муттақин. Бу китап Аллаһтан куркучылар өчен туры юлны өйрәтүче, аңлатучы, аңлатма дип әйтергә мөмкин без. Это писание, в котором нет сомнений, говорит Аллах, является руководством. Это не экспонат, который должен пылиться на книжной полке. И в первую очередь это не для того, чтобы мы просто, когда собирались на маджлисе, красиво читали его. Нет, в первую очередь книга Коран ниспослана как руководство для людей, богобоязненных, страшащихся наказания Всевышнего Аллаха. Без дә бит җәмәгать тормышта нәрсә генә ясамасак, без инструкция язабыз аңа. Һәм күпчелек рәвештә, әгәр дә фәлән техника ватыла икән, нигә ватыла ул? Кеше белмичә шунда тыгылган өчен. Сатып алды да, яра кемгә кирәк ул инструкция ди, үзенчә эшли башлый да ватып ташлый. Күпчелек очракта шушы инструкцияны
үтәмәгән өчен җәмәгать кеше кайгы хәсрәткә төшә, шушы техниканың файдасын күрә. Ә бит бездә бар кылынган әйбер, ведь мы тоже являемся неким творением Всевышнего. Аллаһ әйтә: "Валлаһу халакакум ва ма та'малун". Аллаһ сезне һәм бар кылган гамәлләрегезне бар кылды. Он сотворил вас и ваше деяние, говорит Всевышний Аллаһ. Һәм безгә җибәрде шушы Коръәнне, кайда аңлатты бөтен тормыш якларыбызны җәмәгать. Безнең белән Аллаһ арада нинди илемтә, нинди бурычларыбыз Аллаһ каршында. Нәрсә эшләргә тиешбез, нәрсәдән сакланырга тиешбез. Берничә хутбәлек без сөйләндек диннән чыгаручы гамәлләр турында. Аны күп кеше бәлки белмәгәндер дә. Аллаһ каршында инде хакларыбыз, күршебез каршында, әти-әниебез каршында, эштә ничек тотырга тиешбез үзебезне. Сәүдә кылганда, эшләгәндә ничек итеп аны алып барырга, балаларны ничек тәрбияләргә, хатын каршында хаклар, ир каршында хаклар. Диндә җәмәгать бөтенләй бер каралган. И поэтому религия, религиозные знания, они не только регулируют наши отношения со Всевышним, они регулируют все аспекты человеческой жизни. Һәм кеше кайгыга төшә, кайчан ул менә моны өйрәнми җәмәгать. Асылда тормыш җиңел. В основе жизнь она очень проста. Почему? Потому что есть инструкции. Ал укы, шуның буенча яшә, бетте, бүтән синнән бер нәрсә көтелми. Әмма ләкин кайчан кеше юк, мин үземчә алып барам, үз тәҗрибәм белән инде тормышын алып барырга тырыша, ул вакытта ул бернинди хәерлелеккә ирешми җәмәгать. Без Аллаһның куллары. Без буйсынырга, Аллаһ кушканны үтәргә, Аллаһ тыйганнан тыйлырга. Безнең максатыбыз шул бу дөньяда. Безгә артык бер нәрсә уйларга кирәк түгел. Шулай яшәсәк, Аллаһ субхана ва тааля безгә хәерле тормыш әйтә. Нәрсә ди? Ва имма я'тияннакум минни худа. Әгәр дә инде сезгә минем тарафымнан худа, аңлатма, руководство килде икән, фәмән таби'a худая фәла хауфун алейхим. Һәм кем шушы дингә, шушы аңлатмага иярә, шуның буенча яши, аларга курку юк. Валахум яхзанун, һәм алар узган тормыш өчен үкенмәсләр. Киләчәк өчен курку булмас, һәм узган тормыш өчен үкенү булмас. Битте. Нинди нәрсә эшләргә кирәк? Шушы нәтиҗәгә ирешер өчен киләчәк өчен курыкмаска, узган тормыш өчен үкенмәскә. Бу кешеләрнең менә ике әйбер генә бурчы. Ул иртәгәсе көн өчен курка, ничек яшәрмен, ничек балаларны үстерермен, ничек ашатырмын, ничек тәрбияләрмен, ничек кеше итәрмен ди. Һәм кичәгесе көн ул үкенә, тигелә эшләсәме, былай эшләсәме ди. Менә шуның белән бөтен үзенең башын ватып йөри. Менә шушыннан котылыр өчен Аллаһ Тәгалә әйтә: Сезгә киләчәк худа, аңлатма. Алыгыз, иярегез, шуның буенча яшәгез, шул вакытта күңелегез тыныч булыр. Тормышыгыз төзек булыр. И раз Всевышний Аллах отправил нам откровение, и это откровение приводит человека к чему? Как Всевышний в Коране сказал: если же к вам явится откровение от меня, тот, кто последует за этим откровением, тот будет строить жизнь, основываясь на этом откровении, на этом руководстве. Он не будет страшиться будущего и не будет переживать за прошедшее. Менә җәмәгать нәтиҗә нәрсәдә? Гыйлемне алырга бүгенге көндә бөтен шартлар, бөтен мөмкинчелекләр бар. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям безгә динне аңлатып калдырды, өйрәтте, ачыктан ачык, нәрсә ярый, нәрсә ярамый, нәрсә рөхсәт ителә, алырга, укырга, гамәлдә кулланырга бетте. Ләкин кызганычка каршы җәмәгать кеше ул утка үзе омтыла. Ул бу гыйлемне алмый, шушы гыйлем буенча гамәл кылмый, яшәми, ул үзе белә торып утка оча. Менә кичә генә җәмәгать инде без дәвам итәбез, өйлә намазыннан соң хәдисләр укуны Пәйгамбәребезнең саллаллаһу алейһи ва саллям. Бер хәдис укыдык. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва саллям мәгънәсе хәдиснең әйтә: мин һәм сез дип чагыштыру әйтә. Мин һәм сез ут яккан кеше кебек. Мин ди ут яккан кеше, учак яга, һәм шушы учакка очып киләләр шикерткәләр һәм кортлар, светлячоклар, яктыга очалар. Ләкин алар шунда очалар наданлыклары сәбәпле. Мин ул кеше кортларны сакларга тырыша, куып тора, утта янмасыннар өчен, ләкин алар барып шунда очып кирергә тырышалар шушы утка.
Шунда белмичә янырга. Һәм мин дә сезнең белән шулай ди. Мин сезгә ашыктан-ашык Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям аңлатты, динне өйрәтте, хәлал харамны бәян итте, саклану юлларын калдырды. Ләкин кеше барыбер менә шушы шикерткә, утка очкан кебек һаман шунда җәһәннәм утына үзе оча. Гыйлем алмыйча, дин буенча яшәмичә. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям карагыз нәрсә ди? Мин сезне ди кайышларыгыздан тотып торам ди. Кайышларыгыздан тотып торам, ләкин сез минем кулымнан өзелеп тырыша үзегез барыбер шушы җәһәннәм утына барасыз дип әйтә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям. Вчера только хадис прочитали, братья. После Зухра каждый день мы читаем хадисы на татарском языке, правда? Вот. Где пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, привел сравнение. Я и вы, говорит, подобие человека, который разжег огонь, и вы подобие кузнечиков и светлячков. Вы, увидев огонь, стремитесь к нему. Я же стараюсь вас отогнать. Я держу вас за ваши пояса, однако вы вырываетесь из моих рук и пытаетесь все равно в этот огонь попасть, говорит пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. Карагыз ничек чагыштыра. Бу нәрсә ул? Ни өчен кеше шушы утка керергә тырыша? Наданлык сәбәпле, өйрәнми. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтеп тора, кирмәгез, эшләмәгез, менә нәтиҗәсе җәһәннәм уты. Кеше барыбер шушы гыйлемне өйрәнмәү, алмау сәбәпле җәһәннәм утына үзе ыргыла, тырыша керергә маташа җәмәгать. Шуңа да динебезне өйрәник, җәмәгать. Дин ул безнең тормышыбызны bütün якларын ничек алып барырга өйрәтә. Изучать надо, братья, свою религию углубленно, да, серьезно подходить к этому занятию. Ведь это не только вопросы поклонения, а это самое важное, несомненно. Но это регулирует вообще весь порядок нашей жизни, все аспекты нашей жизни. Шул исәптән җәмәгать инде һәрберегезне чакырам безнең мәчеттә булачак укуларга. 26 сентябрь башлап җибәрәбез, Аллаһ бирса, кичке дәресләрне, кичке укуларны. 3 ел бара безнең кичке укулар. Инде 3 елны тәмамлаганнар өчен шулай дәресләр дәвам итәчәк. Коръәнне гарәпчә дөрес итеп укырга өйрәнү. Акыйда безнең дин нигезе. Нәрсәгә без ышанабыз мөселман буларак? Фикъ, ничек гамәл гыйбадәтләребезне дөрес итәргә? Нәрсә уразаны боза, нәрсә намазны боза, нәрсә дөрес тәһарәтме, юкмы? Әдәп, әхлак. Ни өчен, ничек без үзебезне тотабыз теге яки бу урында? Гарәп теле, аерым кем укырга өйрәнергә тели, гарәп телендә өйрәтәбез җәмәгать. Пользуясь этим, поэтому хотел бы всех пригласить на запись в вечерние курсы, дорогие братья, 3-годичные курсы, отдельно от этого арабский язык. Те, кто окончил 3 года, у них обучение продолжится, чтение Корана на арабском языке, акида, вероучение, фикх, как правильно выполнять обряды поклонения, адаб, ахляк, этикет мусульманина, нравственность мусульманина. Все это мы изучаем здесь в мечети 2 раза в неделю. 2 раза в неделю по вечерам по 3 занятия. Разве это много? Разве это много? Нет. Разве мы не можем уделить 2 дня из 7 дней, 3 часа для изучения нашей религии? Хәм җәмәгать гомумән әйткәндә, әгәр дә кешенең дини гыйлемгә карашы аның дингә карашын күрсәтә җәмәгать. В общем, посмотреть отношение человека к религиозному знанию, это является показателем его в отношении религии в общем. Чөнки кешегә нәрсәдер кирәк икән, ул аны өйрәнә. Кирәген таба икән, ул аны өйрәнә, омтыла аңа, шулай бит. Әмма ләкин аңа кирәк түгел икән, ул аны укымый да, аңа борылып та карамый. Һәм әгәр дә кеше дин белән бөтенләй кызыксынмый, дин гыйлем алмый икән, аңа дин бөтенләй димәк кирәк тә түгелдер бәлки. Аллаһ сакласын. Аллаһ Тәгалә безнең күңелләребездә шушы кадерне белмәүне күрә икән җәмәгать, динне алырга да мөмкин безнең. Если Аллаһ увидит вот это, неблагодарность человека, наставил нас на прямой путь, привел нас в намаз, а мы не продолжаем, мы не изучаем, как будто нам и не нужна эта религия, как будто мы не заинтересованы в ней. Нам интереснее изучать торговлю, возможно, бизнес, да, какие-то виды тренировок, диет, очищения, еще что-то, но не религию. Это показывает наше отношение к нашей религии, дорогие братья. Бик сак буларга кирәк. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور. الله أكبر الله
أكبر الله أكبر الله